مدینہ شریف کی سرزمین پہ انہوں نے لنگر کھولا تھا، کھانا کھلایا کرتے تھے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے پاس میں ایک دن وہ آیا جس نے حسین کے اوپر نیزہ مارا تھا۔ امام زین العابدین نے 3 دن اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد میں امام زین العابدین نے کہا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، پانی پلایا گیا۔ تیسرے دن اس نے کہا کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو امام زین العابدین نے کہا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا حسین کے سینے پہ نیزہ مارا تھا، ارے تو ہی تو وہ ظالم ہے جس نے میرے بابا حسین کے اوپر تلوار کا وار کیا تھا۔ اس نے کہا تو پھر آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا؟ اس نے کہا آپ نے مجھے روٹی کیوں کھلائی، ٹھنڈا پانی کیوں پلایا؟ تو امام زین العابدین کا جواب سنو مسلمانوں، یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، یہ علی کا گھرانہ ہے، یہ فاطمہ کا گھرانہ ہے، یہ صابر کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے۔ جواب دیتا ہوں اس ظالم کو کہ تو نے میرے بابا پہ تلوار کا وار کیا تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں ارے ظالم سن لے، میں نے تجھے ٹھنڈا پانی اس لیے پلایا، تجھے کھانا اس لیے کھلایا کہ جب ہم تیرے یہاں مہمان بن کر گئے تھے کوفے میں تو وہ تیری مہمان نوازی تھی جو تو نے تلوار اور نیزے اور برچھی سے ہمارا سواگت کیا تھا۔ آج تو ہمارے نانا کے مدینے میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے شہر میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے روزے کے سائے میں آیا ہے۔ ارے جب ہم گئے تھے تو تیری وہ مہمان نوازی تھی، آج تو ہمارے یہاں آیا ہے، ہم کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، یہ نبی کے گھرانے کی مہمان نوازی ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے، خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے۔ ارے کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں بابا جب تک میں زندہ ہوں آپ میدان کربلا میں نہیں جا سکتے۔ امام نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا تم آرام کرو، میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، ان کی حفاظت بیٹا تمہیں کرنی ہے۔ اب میرا حسین میں اپنی ذوالجناح کی طرف آتا ہے، اپنی سواری کی طرف آتا ہے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں میرے آقا حسین۔ اب گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین نے نیچے نظر ڈالی، میرے حسین نے اپنی سواری گھوڑے سے ذوالجناح سے کہا اے میرے غازی کیا تلواریں دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی تعداد دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی برچیاں دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ تو گھوڑے نے اپنی زبان میں سر ہلا کر کے کہا نہیں میرے آقا آپ ذرا نیچے تو دیکھیے۔ حسین نے نیچے دیکھا تو سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا، مت لے جا میرے بابا کو۔ وہاں قاسم گئے لوٹ کر کے نہیں آئے، علی اکبر گئے لوٹ کر کے نہیں آئے، چچا عباس گئے لوٹ کر کے نہیں آئے۔ میرے چچا مجھے کس کے سہارے، میرے چچا مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، میرے بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ مت جاؤ میرے بابا۔ امام حسین نے اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ میدان کربلا میں کھڑا ہے علی کا لاڈلا، میدان کربلا میں کھڑا ہے علی کا شیر۔ یہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کی ذوالفقار ہاتھ میں ہے، میرا آقا حسین میدان کربلا میں ہے۔ فرماتے ہیں ظالم یزیدیو تم اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی میرے خون کے پیاسے مت بنو۔ اگر تم اب بھی باز آ گئے تو کل قیامت میں تمہاری نانا مصطفیٰ سے کہہ کے شفاعت کراؤں گا، علی اکبر کا خون معاف کر دوں گا۔ لیکن یزیدیوں نے حسین کی ایک نہیں سنی، کہا حسین جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کی بیعت کرنے کے لیے۔ امام نے میرے تلوار نکال لی۔ روایت میں آتا ہے حسین نے جب ایک بار یزیدیوں کے لشکر میں گھس کر کے تلوار گھمائی تھی تو 1950 یزیدیوں کو ایک بار میں جہنم میں بھیجا تھا۔ وہ حسین جس کی تلوار بجلی کی طرح کربلا میں چمک رہی ہے، سائقہ کی طرح گرج رہی ہے اور گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ رہی ہے۔ عمر ابن سعد گھبرا گیا، ارے حسین کی تلوار کو روکو۔ شمر بولا کیسے روکوں؟ سنان بولا کہاں سے روکوں؟ خولی بولا کاہے کو روکوں؟ کربلا میں 12-13 جگہ سے آواز آ رہی تھی ارے حسین کی تلوار کو روکو۔ وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکی، وہ تلوار جو پیاس سے نہ رکی، وہ تلوار جو زینب کی آنسو دیکھ کر نہ رکی، وہ تلوار جو شہربانوں کی محبت کی وجہ سے نہ رکی، وہ تلوار جو سکینہ کی پیاس کی وجہ سے نہ رکی۔ حسین کی وہی تلوار چلتے چلتے رک جاتی ہے مگر پانی کی وجہ سے نہیں رکی ہے، پیاس کی وجہ سے نہیں رکی ہے، زینب کے آنسو دیکھ کر نہیں رکی ہے،
शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हम गुनाहगारों को ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों तुम खाना खाकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पीकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रहकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम सुकून में रह के नमाज नहीं पढ़ते। अरे देख तेरा हुसैन भूखा प्यासा भी नमाज को नहीं छोड़ता। ए डिबावट के मुसलमानों, अगर वाकई हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, अगर वाकई हुसैन से सच्चा इश्क है, अगर वाकई हुसैन से सच्ची अकीदत है, अगर वाकई हुसैन से सच्चा प्यार है, तो हुसैन ने मैदान करबला में सजदा करके हमें यह पैगाम दे दिया, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन ने मैदान करबला में सजदा करके हमें यह पैगाम दे दिया कि नमाज की पाबंदी करते रहना। मेरा आका हुसैन जब अपनी घोड़ी से नीचे तशरीफ ला रहा था, बहुत अहम बात बता रहा हूं प्यारे, इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया, ए जमीन बुलंद हो जा, मेरा हुसैन तेरे ऊपर आ रहा है, मेरा हुसैन कहीं ऊपर से ज्यादा ऊपर से नीचे ना आए। जमीन ऊपर हो गई, मेरे आका हुसैन को अपनी आगोश में जमीन ने ले लिया है। अब सुनो, हजरत ज़ैनब ने जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आज करबला शरीफ की सरजमीन पे हुसैन का जो मज़ार पाक है वो ढालान की तरफ है, वो पस्ती की तरफ है, वो नीचे की तरफ है, और एक ऊपर एक ऐसा मकाम है वहां पर 4 दीवारी खींच दी गई है जिसे टीला ज़ैनबिया कहते हैं। उस टीले पे खड़े होकर के हजरत ज़ैनब पर्दे के साथ आ गई थी और वहां से इमाम हुसैन को शहीद होता हुआ देख रही थी। मेरे इमाम ने देखा बहन ज़ैनब मुझे देख रही है, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार मेरी जमीन को पस्त कर दे, मौला मेरी जमीन को नीचे की तरफ कर दे, ताकि मेरी बहन ज़ैनब मुझे घोड़े से नीचे गिरता हुआ ना देख सके। हजरत इमाम हुसैन की जमीन को अल्लाह ने जमीन को पस्त कर दिया, ढालान की तरफ कर दिया। इमाम का मज़ार ढालान की तरफ है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत ज़ैनब ने जब देखा कि भाई आखिरी वक्त में बहन की नजरों से छुप रहा है, भाई आखिरी वक्त में बहन की नजरों से रूपोश हो रहा है, तो रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे परवरदिगार तूने मेरे भाई की दुआ को अगर कबूल किया है तो ज़ैनब की भी दुआ को कबूल कर ले मौला, मेरी जमीन को बुलंद कर दे, मेरी जमीन को ऊंचा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ज़ैनब जिस जगह पे थी उस जमीन को ऊपर कर दिया। हुसैन का मज़ार ढालान की तरफ है, ज़ैनब वहां से देख रही थी। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई बहन की मोहब्बत थी और सब्र से काम ले रहा था ये घराना। अब सुनो मुसलमानों, आज भी करबला शरीफ की सरजमीन पे जाओ तो देख लेना, हुसैन का मज़ार ढालान की तरफ है और जिस मकाम पे हजरत ज़ैनब खड़ी हुई थी उस वहां लिख दिया गया है ये टीला ज़ैनबिया है। यहाँ हजरत ज़ैनब ने खड़े होकर के इमाम हुसैन को देखा था। हुसैन अपने जब घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं तो सजदे की हालत में तशरीफ लाते हैं, अपने सर को सजदे में रख करके आज इस उम्मत को ये पैगाम दे दिया है, ए लोगों अगर नाना मुस्तफ़ा के दीन की खातिर तुम्हें जान की कुर्बानी देना पड़े तो दे देना, माल की कुर्बानी देना पड़े तो दे देना, घर बार कुर्बान करना पड़े तो कर देना, लेकिन कभी किसी फासिक को फाजिर के हाथ में हाथ मत देना। तेरा हुसैन सजदे की हालत में अपने रब को याद करके इस दुनिया से जा रहा है, इसलिए याद रखो अगर हुसैन से वाकई मोहब्बत है, वाकई हुसैन से प्यार है, अगर वाकई हुसैन से सच्ची अकीदत है तो मस्जिद में जाओ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त में हमें यह पैगाम दे करके गए हैं कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। जब तुम नमाज पढ़ो हुसैन की याद जायज तरीके से मनाओगे, हुसैन के नाम कुरान शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब करोगे, हुसैन के नाम की सबील लगाओगे, हुसैन के नाम पर खाना खिलाओगे, हुसैन के नाम पर लंगर लुटाओगे, तो प्यारे ये घराना वो घराना है कि जिसने इस घराने से मोहब्बत की है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कयामत के दिन जन्नत में दाखिल करेगा। पूरी दुनिया इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है, पूरी दुनिया हुसैन को याद कर रही है।
पूरी दुनिया हुसैन का जिक्र कर रही। यजीदियों ने समझा हमने हुसैन को शहीद कर दिया, अब कोई खानदान नबूवत का चश्मो चराग नहीं बचा, अब कोई नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यजीदियों ने समझा कि अब हुसैन का जिक्र खत्म, अब हुसैन का चर्चा खत्म। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जब यह करबला की जंग नहीं हुई थी, उससे पहले तकरीबन 400 लोगों का नाम यजीद था और हुसैन सिर्फ एक था। और जब से करबला की जंग हुई है, किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा है, और हुसैन नाम की आज पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। हुसैन का चर्चा गली गली हो रहा है, हुसैन का जिक्र कस्बा कस्बा हो रहा है, हुसैन का जिक्र शहर शहर हो रहा है। पूरी दुनिया हुसैन का जिक्र कर रही है, पूरी दुनिया हुसैन का चर्चा कर रही है। और आज दिबावट के मुसलमानों, तुम यहाँ हुसैन की मोहब्बत में आए हो, हुसैन के प्यार में आए हो, तो याद रखो मुसलमानों, मैं भी हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मकाम को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे तहम्मुल को सलाम, हुसैन तेरे अफ़आल को सलाम, हुसैन तेरे अक़वाल को सलाम, हुसैन तेरे आमाल को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरी सीरत को सलाम, हुसैन तेरे उसवाए हसना को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे मैदान में आने को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरे अजीज़ व अक़रबा को सलाम, हुसैन तेरी सवारी को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे न क्यों जाए, जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं। है याद आज भी दुनिया को खून का मंजर, जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें अली और फातिमा शब पर सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, निज़ाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, हम शक्ल मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम हो। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। ए महबूब, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। तुम मेरे अली से मोहब्बत करते रहना, फातिमा से मोहब्बत करते रहना, हसन से मोहब्बत करते रहना, हुसैन से मोहब्बत करते रहना। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।